5000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے آج ہم سوچیں کہ ہم نے نئی کیپیسٹی ایڈ کرنی ہے، کول کی لگانی ہے یا نیوکلیر لگانی ہے یا دریاؤں سے باندھ کے ہم نے پن بجلی پیدا کرنی ہے. It will take a huge amount of money to actually build that capacity. My view is a little different. میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹ سے ہم اس کو رول آؤٹ نہ کریں، ہم اس کو کسی طریقے سے اپنی ایشورنس کے لیے، اگر یہ انڈیا اگر آفر کرتا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس LNG کے ٹرمینل بنے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہے. They will bring in the LNG and they have already established some refinery very near to our Pakistani border, in which they are actually getting that pipeline already ان کے وہاں پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. انہوں نے 2 چیزیں آفر کی تھیں کہ آپ ہم سے گیس بھی لے سکتے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ پائپ لائن جو ہے نا 25 سے 40 کلومیٹر کی پائپ لائن ڈال لیں، آپ ہم سے LNG اپنی منگا کے اس ٹرمینل کے ذریعے اپنے ملک میں لے آئیں اور ہم اس کے جو اس کے ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں یا اس کے کیرنگ چارجز ہیں وہ ہم آپ سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہم بجلی وہاں پہ پروڈیوس کرتے ہیں، وہ آپ ہم سے بجلی پرچیز کر لیں. ہم 2-3 چیزوں کی ایشورنس چاہیے نا کہ اب ایک ہم سے کنٹینیوسلی بجلی ملتی رہے گی، دوسرا گریڈ کی کاسٹ ہے، ہمارے طرف گریڈ کی کاسٹ ہے، اور جو پائپ لائن جو ہم نے تاریں بچھانی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے. کوشچن از دس کہ کین وی ٹمورو یا ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم کین پروڈیوس 5000 میگا واٹ ٹو سرو آر کنٹری. وہ بہت بڑا جائجنٹک جاب ہے، اور آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جو IPPs یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ آئے دن جو گیس پہ کام کر رہے ہیں ان کو گیس نہیں مل رہی، جو فرنس پہ کام کر رہے ہیں ان کو فرنس نہیں مل رہا. ہمارا ڈیلیما تو یہی ہو رہا ہے نا کہ ابھی ہم ان چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے. اگر ہم انڈیا سے بھی اگر ہم بجلی پرچیز کریں گے 5000 میگا واٹ کی، ہر مہینے ہمیں وہ بجلی کا بل تو پے کرنا پڑے گا نا ان کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم اپنے IPPs کی کو نہیں چلا پا رہے. جو جنرل صاحب کا ویو تھا وہی، ہم اپنے IPPs کو نہیں چلا پا رہے. ہم اپنے جو گیس پہ چلنے والے جنریٹر ہیں ان کو نہیں چلا پا رہے. جو ہمارے جو جینکوز ہیں، جو ایک امریکہ نے پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک رپورٹ تیار کروائی تھی کہ بھی ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کو اپ ٹو مارک لانے کے لیے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ریویل ہوئی ہے کہ 200 بلین روپیز پر اینم وہ ہمارے جنکوز لاس کر رہے ہیں ان شیپ آف دیئر کیپیسٹی جنریشن، in shape of the oil, poor quality oil, in shape of maintenance, in shape of the old machinery which they are actually trying to run. یعنی وہ ہمیں، آپ کو اور مجھے اور ہر آدمی کو، پاکستانی عوام کو ان کی تمام ڈیفیشنسیز کی کاسٹ پڑ رہی ہے. سر پہلے تو ہمیں فرض یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں جو ہمارے ملک کے اندر لگی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری جو ڈیفیشنسی ہے ہمیں ڈیفینیٹلی انڈیا کے ساتھ اس چیز کو پھینکنا نہیں چاہیے. اس چیز کو بڑا کول ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اگر بینیفٹ ہے اور ہمیں سال کے اندر 6 مہینے کے اندر اگر وار فوٹنگ پہ کام کیا جائے فار اے بگ 5000 میگا واٹ اسپینڈنگ 10-15 بلین روپیز از نتھنگ سر، از ڈراپ ان دی اوشن فرینکلی اسپیکنگ. دس منی از نو. یعنی آپ کے خیال میں یہ جو 13.5 بلین کا جنرل صاحب نے کہا ہے از نتھنگ سر ایز کمپیئر ٹو 5000 میگا واٹ اف وی کین گیٹ اٹ ایٹ اے پرائس. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو انڈسٹری ہے سر، دیکھیں اس وقت 8 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے ڈیلی بند ہوتی ہے. گیس ہمیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے کبھی دیتے ہیں، کبھی 3 دن کے لیے دیتے ہیں. اب سر دیکھیں ہماری 70% انڈسٹری جو پنجاب میں لگی ہوئی ہے نا، وہ اس کے پاس اپنے پاور جنریشنز لگی ہوئی ہیں بیسڈ آن گیس. گیس تو مل نہیں رہی. اچھا ہم اب اس سٹیج پہ پہنچ گئے، ہم نے کہا یار ہمارے ساتھ کاسٹ، کسی کاسٹ پہ ہمیں بجلی تو کم از کم ان انٹرپٹیڈ سپلائیز ہیں. سر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے شہروں کو بجلی دے دیجیے اور انڈسٹری کو بند کر دیجیے، یہ بھی تو کوئی اصول نہیں ہے نا جی. ٹھیک بات ہے. میں 1 منٹ، ہماری گوہر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ذرا ان کا اینگل لیتے ہیں، کوئی پولیٹیکل بھی اینگل اس میں شامل ہو، کیا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ہمایوں صاحب. جی وعلیکم السلام. صاحب جب 500 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے، میرے گاؤں میں بجلی آپ پہنچی، گھر گھر بجلی پہنچے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہم خوش ہیں. ممکن ہے یہاں ایک نقطہ نظر یہ آیا ہے، جنرل ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں کہ انڈیا کے پاس تو سرپلس بجلی ہے ہی نہیں پنجاب میں، وہ تو خود 3-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. دوسرا نقطہ نظر یہ آیا، شیخ اکبر صاحب کہتے ہیں کہ صاحب یہ بجلی جو ہے وہ کوئی ان کی LPG کے ٹرمینل لگے ہوئے ہیں، اس سے بجلی پروڈیوس کریں گے اور سمے مل سکتی ہے، اور کوئی خرچ زیادہ ہو تو کوئی خرچ نہیں ہے. کیس اسلم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے سورسز کو کیوں ڈیولپ نہیں کر پا رہے. ساری بات آپ کیا کہتے ہیں، پولیٹیکلی پاسبل ہے؟
मैं कहता हूँ कि ये बड़ा सीरियस मामला है। ये जो हम बच्चों का खेल चलाते हैं ना, जिसको आप सियासत कहते हैं, ये उसमें नहीं आता। ये बहुत सीरियस मामला है, इसे आपकी सारी मईशत बैठ रही है और ये गंभीर मामला है, मगर इतना भी गंभीर नहीं कि इसके लिए अक्लमंदी के सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। अब जहाँ तक इंडिया से बिजली लेने का ताल्लुक है, तो ये थोड़ा सा सियासी जुमरे में भी आ जाता है, इससे हमारे का भी कुछ होगा, एक अलामती चीज होगी। मगर अगर आप इसको सीरियसली देखें, एक तो अपनी देखें हमने बेवकूफियां क्या की। नंबर 1, हमने CNG स्टेशन शुरू कर दिया, आपकी गैस खत्म हो गई। वही गैस जो थर्मल पावर प्लांट चला सकती थी, उनका वहां बैठा दिया। उसके बाद इसको खत्म करना चाहिए। हमने बेवकूफी की, सियासत में फंस के ना तालाबाग डैम बनाया, ना और कोई डैम बनाए, ये सब सियासत के चक्कर में, वो भी हमने अपना नहीं डेवलप किया। तीसरा, आपका ये सर्कुलर डेट हम सुनते रहते हैं। अब इस वक्त आपके पास 18 से 19 हजार मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आपकी जरूरियात कोई 14,000 15,000 है, तो आपके पास तो सरप्लस है। वो चल नहीं रहे क्योंकि सर्कुलर डेट है। आप लोगों ने तेल की कंपनियों को पैसे नहीं दिए हुए, एक दूसरे को पैसे नहीं दिए हुए, तो वो इसलिए हो रहा है। तो आप अब जो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे बिजली, उनको कितना पैसा आप देंगे, वही पैसा आप यूटिलाइज करके चले यार, एक दफा सर सद के आप ये सर्कुलर डेट के पैसे देके रिटायर करते हैं इसको, और कहें अच्छा बच्चे 18,000 19,000 मेगावाट इसको अब चला के दिखाओ, इसको तुम चला लो, उसके बाद जरूरत होगी तो इंडिया से ले। देखिए, हमें हर मुल्क की तरह अब जो फैसले करने हैं वो देखने के हमारे फायदे में क्या है। सियासत को जरा आप अलग कर देना, जज्बात को भी अलग करते हैं, हमारे फायदे में क्या है। अब अगर आप बेवकूफी से चलेंगे, आपको पता है सऊदी अरेबिया में भी लोड शेडिंग होती है। अब उनसे ज्यादा तेल किसके पास है, मगर अगर आपने अकल ही नहीं इस्तेमाल करनी तो फिर ये होगा ना आपके साथ। आपके पास नहीं है कमी। आपका मतलब बिजली हम यहीं पैदा कर सकते हैं। रिच तो नहीं कहना चाहिए, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट है इस वक्त। तो आपका मतलब है कि इंडिया के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट है बिजली लेने का, ये उस वक्त हम इस पर अमल करें जब अपने जराए खत्म हो जाएं। जब खत्म हो जाए, कम से कम ये सर्कुलर डेट खत्म करके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को तो यूटिलाइज करें ना। आपके काफी नॉन रिजर्व्स हैं गैस के, उनको निकालते टाइम लगेगा। ईरान की पाइपलाइन आते आते टाइम लगेगा, कोयले को इस्तेमाल करते करते टाइम लगेगा। तो वो टाइम बचाने के लिए आप जरूर करें। जो साहब मुझसे पहले बात कर रहे थे, मुझे इसका इसम शरीफ नहीं पता, मगर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आपका 70% आपका फैसलाबाद उठ के बांग्लादेश और श्रीलंका चला गया, कोई अच्छी बात है। और ये वापस लाना इतना आसान नहीं है, वो ये कबूतरों की तरह होते हैं, डरते हैं, सब इकट्ठे उड़ जाते हैं, वापस एक एक करके आते हैं काफी अरसे के बाद। बहुत शुक्रिया हुमायूं गौहर साहब आपका, बहुत आपने बड़ी कम्पैक्ट बात की और बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें जी, बात तो सब एक जो अगर एंगल मुख्तलिफ हैं, एक तो ये है कि फौरी तौर पर पॉसिबल नहीं है, दूसरी बात है पैसा लग रहा है, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर पैसा इसमें लगना भी है तो क्यों ना हम अपने ज़राए डेवलप करें। लेकिन चौथा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि अपने पैसे तो ज़्यादा लगेंगे। अगर 500,000 मेगावाट बिजली आपने पैदा करनी है तो उसके लिए ये 13 अरब रुपया तो नहीं, इससे बहुत ज़्यादा रकम चाहिए होगी और शायद मुद्दत भी चाहिए होगी। क्या कहते हैं आप? मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। पहली बात तो ये कि मुझसे नहीं था, पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। वो इसलिए कि जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, जैसे कि हुमायूं साहब फरमा रहे थे, 21,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है और हमारी डिमांड जो है 14,600 मेगावाट है। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 9,800 मेगावाट और 4,800 मेगावाट की शॉर्टफॉल है। ये इस सिचुएशन है। चाहिए क्या करना है, पानी के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन IPPs इस वक्त जिनकी 9,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो सिर्फ 5,400 मेगावाट दे रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट। तो वहाँ पे तकरीबन 3,000 मेगावाट प्लस की गुंजाइश है। अगर आज हम उनको पेमेंट कर सकें तो कल आपके सिस्टम में 3,000 मेगावाट ऐड हो सकती है। ठीक है। इसी तरीके से वापडा के अपने थर्मल यूनिट जो हैं वैसे अबाउट 5,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड, दे शुड बी जनरेटिंग समथिंग लाइक 4,000 मेगावाट, क्योंकि जरा पुराने हो गए, लेकिन 1,800 मेगावाट कर रहे हैं तो 2200 मेगावाट की यहाँ पे गुंजाइश है। जो रेंटल पावर्स हैं उनका हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आज डिसीजन हो गया, बट वो 90 मेगावाट दे रहे हैं जबकि 600 मेगावाट की आप पेमेंट कर रहे हैं उनको, तो अबाउट 500 मेगावाट उनकी वहाँ पे गुंजाइश है। तो तकरीबन मोर देन 5,000 मेगावाट तो आप चंद हफ्तों में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी लोड शेडिंग से ज्यादा है क्वांटिटी। बिल्कुल जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। और लेकिन जो लिंक क्वेश्चन वो ये है कि आप पैसे कहाँ से लाएंगे। ये इकोनॉमिस्ट का जो काम है, मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि पैसे कहाँ से लाएंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक वक्फा,
फिर डॉक्टर कैसर साहब से हम पूछेंगे कि पैसे हमारे यहाँ कहाँ से लाएंगे जो हमें देने होंगे, जनरल साहब से पूछेंगे, और तजवीज़ शेख साहब की तो है कि ये हम कर लें तो अच्छा है, उनसे भी पूछते हैं, लेकिन वक्फे के बाद।